तो चलते फ्रेंड्स आज गोटे कुर्तीर कटिंग देखा बहुत सुंदर भाव में आपको मुझे बुझे देवाक चेष्टा करछि। तो आप देखु। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आपण मानक समस्त स्वागत मोर यूट्यूब चैनल रे। तो फ्रेंड्स केमती अच्छा आपण मैंने आई होप आपण मैंने बहुत भल थे सुस्थ थे। तो आसतु फ्रेंड्स कुर्तीर मेजरमेंट देखीदे। आमर शोल्डर अच्छी 15.5 आमर चेस्ट अच्छी 39 इंच आमर फुल लेंथ अच्छी 40 इंच वेस्ट अच्छी 35 इंच आमर हिप अच्छी 44.5 इंच आमर स्लीव्सटा देखीदे। आमर स्लीव्स लेंथ अच्छी 17 इंच राउंड अच्छी 11.5 इंच नेकटा भी देखीदे। नेकटा अच्छी आमर फ्रंट नेक अच्छी आमर 5.5 इंच रु 6 इंच रे करिया आमर बैक नेक अच्छी 4 इंच। तो मेजरमेंट तो जानीदे। तो ये आम कपड़ा को आमर तो आपन तो कपड़ा को डबल फोल्ड करदे फ्रंट बैक अलग अलग आम काटिबा एकाथरे काटिदेबा किंतु आमर डबल फोल्ड करदे जमी अलग अलग बाहरी जीव आराम से। तो देखो यहाँ आमर ओपन साइड बाहर पटक रहा आमर बंद साइड आम पटक रहा। देखो यहाँ ऊपर पटा धर फ्रंट बाहर तल पटा आमर बैक साइड बाहर। तो दुईटाक मुझे ए भाव कपड़ा को आगे चौड़ा बागी फोल्ड करदेली तापर आमर लंबा बागी फोल्ड करदेली। तो एमती आमर फोल्डिंग हो गला आयरन कर सेट करने। तो ये आम कटिंग करने पूर्व कौन करवा ना फ्रेंड्स आमर जहाँ आमर मेजरमेंट अच्छी चेस्ट हो वेस्ट हो कि आमर हिप हो से 2 इंच लेखा प्लस करेंगे। आमर जदि नॉर्मल फिटिंग आम चाहूँगी तो 2 इंच आम लुजिंग देवा। जदि आप अधिक फिटिंग चाहूँ अधिक लुजिंग टे प्रिफर कर तो आप हाफ इंच प्लस करेंगे। तो हिसाब से आम कटिंग करवा सबुथ 2 इंच प्लस करेंगे। यहाँ हूँ आमर बेसिक आदि आप लुजिंग अधिक चाहूँगी तो 3 इंच आप नहीं पारे। तो ये कौन करवा आम जो फोल्डिंग कर आगे कुर्तीर लेंथटा लिखिदे। फुल लेंथ केते अच्छी फुल लेंथ को आम तलपटू मार्क करदे। आप देखीदे कपड़ा को साइज करके तलपटू गोटे मार्क करदे गार देदेवे। तो से आम आर लेंथटा मापिबा जो आम सामान भाव गार देले से आम लेंथटा मापिबा। तो आमर कुर्तीर लेंथ अच्छी केते अच्छी कुर्तीर लेंथ अच्छी आमर 40 इंच 40 इंच रे मु 3 इंच प्लस कली कहीं आपण हाफ इंच जीव स्टिचिंग मार्जिन आमर 1 इंच जीव तलपट चाक्रे फोल्डिंग। ठीक अच्छे आप 1 इंच फोल्डिंग करेंगे 1 इंच प्लस करेंगे हाफ इंच फोल्ड करेंगे हाफ इंच प्लस करेंगे 1.5 इंच फोल्ड कले 1.5 इंच प्लस करेंगे से आपणकर चॉइस अकॉर्डिंग। तो आप मुझे जो मोर 1.5 इंच नेली आप देखिए 1.5 इंच 2 इंच नियंतु भल परफेक्ट हम। तो से आम नहीं गले आम कौन कर शोल्डर मार्क करदेली सीधा आम कौन कले लाइन टाणी जोटा कि आमर यहाँ शोल्डर लाइन तलपटे रहा आमर तल लाइनटा आमर जो चाक तलर कुर्तीर चाक लाइनटा एपटे रहा आम शोल्डरटा। तो आम ए शोल्डर ना शोल्डर देखीदे के अच्छी 15.5 अच्छी शोल्डर। तो हाफ इंच केवल कम करके आप हिसाब से ने। तो 7.5 इंच शोल्डर नेली तो से 7.5 इंच आप तलू देदेवे ताकि आमर आर्म होल बाहर जीव पॉइंट। तो ये कौन करी मु फुल बसटा देखीदेली। ठीक अच्छे आपंकर क्लाइंटर फुल बस देखीदे जो हूँ मोर 10 इंच है 10.5 इंच नहीं हाफ इंच एक्सट्रा लेंली स्टिचिंग मार्जिन। तो यहाँ आमर होगा कौन कहले आमर फुल आम आपंकर बस्ट साइजटा। तो आमर ए आसा चेस्ट साइज चेस्ट साइज कौटा कहले चेस्ट साइज हूँ आमर जोटा हूँ आर्म होल पाखे माने फुल बस्टर ऊपर भागटा 2 इंच उपरको आसीजे से हम चेस्ट साइज। तो मुझे कौन कली जो चेस्ट साइज बाहर से माप बाहर से हूँ आमर कौन आर्म होल मेजरमेंट। तो से आमर से हूँ आर्म होल पॉइंट बाहर प्लस आमर अपर बस्टर पॉइंट बाहर। तो तापर आसीजे अंटा को। तो अंटा आसवा अंटा माने आमर वेस्ट केते अच्छी वेस्ट लाइन आमर साधारणतः 15 इंच 15.5 इंच नियंती। तो आप 15.5 इंच रखिपारे जदि आपंकर हाइट टी सर्ट हाइट अच्छी तो आप 15 इंच रखु। 15 इंच रखिली मोर क्लाइंटर हाइट सर्ट अच्छी। एबे आसीजे आमर हिप लाइन के आसीजे हिप लाइन आमर साधारणतः 20 इंच 21 इंच 22 इंच भितर रही है आपंकर हाइट अनुजाई। तो आपंकर हाइट जदि सर्ट हाइट अच्छी तो 20 रखु। मोर क्लाइंटर टी हाइट सर्ट अच्छी तो मुझे 21 रखिली जदि टी हाइट आछा खासा अच्छी तो आप 22 इंच रखु। मुझे 21 इंच रखिली। तो ये लाइनटा मोर एक्चुअली बंका थिला वेस्ट लाइन माने अंटार लाइनटा देखी चेक करदेली तो हाफ इंच साइड को टे बंका रही जाता। तो से हाफ इंचर एक्सट्रा बंका जदि रहा ना सी भी आपंकर कौन कहले टे फिटिंग रे गड़बड़ करें। तो मुझे लाइन टी सीधा करदेली करदे पॉइंट देदेली
ତ ଏଇ ତଳ ପଏଣ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନୁହଁ, ଉପର ପଏଣ୍ଟଟା। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଁ ମେଜର କରି ଦେଖିଦେଲି, ହଁ ମୋ ଲାଇନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଠି ଚିହ୍ନଟା ପୁଣି ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଅଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଅଣ୍ଟା ଲାଇନ୍, ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇନସ୍ କରିଦେବି, ଏଇଟା ଆମର ନୁହଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହିପ୍ ଲାଇନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫୁଲ୍ ବଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଅପର ବଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଅପର ବଷ୍ଟ, ଫୁଲ୍ ବଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଲା ବଷ୍ଟ ଲାଇନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ସୋଲ୍ଡର। ତ ଆମର ଏତିକି ଲାଇନ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇ ଲାଇନ୍କି ଏବେ ଆମର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା। ମେଜର ଆମର ଅଛି, ଚେଷ୍ଟ ଅଛି 39, 39ରେ ପ୍ଲସ୍ କରିବେ କେତେ 2, ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ 4ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 39ରେ ପ୍ଲସ୍ କରିବେ 2, ତା ଦେହରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ 4 ହେଲା ଆମର 10.25 ଇଞ୍ଚ। ତ 10.25 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁଠି ଆମର ମାର୍କ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍, ମାନେ ଅଣ୍ଟା, ତାର ଅଣ୍ଟାରେ ସେମିତି ଦେଖିଦେବା। ତ ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍କି ସେମିତି ଆପଣ କରିବେ। 35 ଅଛି ୱେଷ୍ଟ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ କରିବା 2 ଇଞ୍ଚ, ତାପରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ କରିବା 1 ଇଞ୍ଚ। ତ ଆମର ହେବ 38 ଇଞ୍ଚ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା 4 ଇଞ୍ଚ। ତ ଆମର ହେଲା 9.5 ଇଞ୍ଚ। ତ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଲା 9.5 ଇଞ୍ଚ। ଏବେ ଆସିବା ହିପ୍ ଲାଇନ୍କି। ତ ହିପ୍ ଆମର ଅଛି 44.5 ଇଞ୍ଚ, ତା ଦେହରେ ପ୍ଲସ୍ କରିବା 2 ଇଞ୍ଚ। ତ ହେଲା ଆମର 46.5 ଇଞ୍ଚ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବା 4 ଇଞ୍ଚ। ତ ଆମର ହେଲା 11.625 ଇଞ୍ଚ। 2.5 ମାନେ 11.7 ଇଞ୍ଚ, 11.7ରେ ଆପଣ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ। ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ପ୍ଲସ୍ କରିକି ନେବା। ଆମର ଷ୍ଟିଚିଂ ମାର୍ଜିନ୍ ରଖିବା 1.5 ଇଞ୍ଚ। ଆପଣ 1.5 ଇଞ୍ଚରୁ 2 ଇଞ୍ଚ ରଖିବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧିକ ରଖିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲ୍ ଆସିବ। ତ ମୁଁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ରଖିଲି, ତ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ରଖିବେ। 1.5 ଇଞ୍ଚରୁ 2 ଇଞ୍ଚ। ତ ତାକୁ ସେ ମାର୍କକୁ ସବୁ ଆମେ ଡାର୍କ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମର ହେଇଗଲା। ତ ଆମର ଇଏ ସବୁ ମାର୍କିଂ ଆରାମସେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ହିପ୍ ଆମର ଅଛି ଯେତିକି 11.625 ଅଛି। ତ ଆମେ ସେଥିରେ 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ନେବା। ଆମର ତଳର ଯେଉଁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଯେତିକି ଆମର ଲେନ୍ଥ ନେଇଛେ, ଫୁଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ତ ସେଇଟା ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ଚଉଡ଼ା କରିବେନି, 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିବେ, ପରଫେକ୍ଟ ଆସିବ। ତ ସେଠି 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ନେଲି, ନହେଲେ ଆପଣ ସମାନ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ସେଇକୁ ଆମେ ଡାର୍କ କରିଦେବା। ଡାର୍କ କରିଦେଲା ପରେ ଆମର ଏବେ ଚାକ୍ର ଲାଇନ୍ ବି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିଦେବା, ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ କେଉଁଠି, ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ପାଖକୁ। ସବୁ କାଟି ସରିଲେ ଆମ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଆଉ ଆମର ନେକ୍, ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ରହିଲା। ତ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଦେଖିଦେବେ, 1 ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଯିବେ। ଉପରକୁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟା ଦେଇଦେବେ। ହାତରେ ଦେବେ, ନହେଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କର୍ଭରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ହାତରେ ସେପ୍ ଠିକ୍ ହେଉଛି ତ ହାତରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କର୍ଭ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟର ବି ମୁଁ ଲାଇନ୍ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, 1/2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଫ୍ରଣ୍ଟର ସେପ୍ଟା ଦେଇଦେବା। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସେପ୍ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ଆସିକି ଆପଣ ଯେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାକ୍ର, ସେମିତି ଆକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟର ବି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ ହାତରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫ୍ରେଞ୍ଚ କର୍ଭରେ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ଆମର 3.5 ଇଞ୍ଚରେ ନେବା ଚଉଡ଼ା। ତ 3.5 ଇଞ୍ଚରେ 4 ଇଞ୍ଚ ନେବା। ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ 4 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ ଆମର 6 ଇଞ୍ଚ ଅଛି। 6 ଇଞ୍ଚରେ ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ରେଡ଼ି ବାହାରିବ 5.5 ଇଞ୍ଚ। ତ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ର ହେଲା 4 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟର ହେଲା 6 ଇଞ୍ଚ। ତାକୁ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ରେଡ଼ି କରିଦେବା, ଫ୍ରଣ୍ଟର ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ର ଦୁଇଟାଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ଆଗେ ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି କେଉଁଟା କହିଲେ, ଫ୍ରଣ୍ଟର, ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ର ସେଇ ଗୋଟେ ବକ୍ସରେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ତ ଏଠୁ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁ 2 ଇଞ୍ଚର, 4 ଇଞ୍ଚ ଆଉ 6 ଇଞ୍ଚର, ସେଠି 1/2 ଇଞ୍ଚ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର 4 ଇଞ୍ଚରେ, ଗୋଟେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଯିବେ, ଗୋଟେ ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଭି ସେପ୍ରେ ଡ୍ର କରିଦେବେ। ତାକି ଏଇଟା ଆମର ହେବ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଭି ଟାଇପ୍ର କଲି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସେପ୍ ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍। ଆଉ ଯେଉଁ 4 ଇଞ୍ଚରେ ରହିଲା, ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡଟା କଟା ହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମାର୍କ କରିଦେଲି, ପଛରେ ଆର କଟିଂ କରିବା। ତ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ ଦେଇଦେବା ଆମର ସୋଲ୍ଡର ପାଖରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାକ୍ ନେକ୍ର ଡାଉନ୍ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଆସିବ ସୋଲ୍ଡର ପାଖରେ। ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ର ଡାଉନ୍ ରହିବନି, କାରଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ରେ ଆମର ପ୍ଲିଟ୍ସ ଦେବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଦେବା, ସେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ ଆପେ ଆପେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସୋଲ୍ଡରର ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇଯିବା। ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ନେଇକି ହିପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବା। ତ ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଦିଆହେବ ଟକ୍ସ, ମାନେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ସ ଦିଆହେବ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଯେଉଁ ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ଆମର ନେଇଥିଲି ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ସେଇ 1 ଇଞ୍ଚଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡାଣ୍ଟ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି, ନ ନେଇ ବି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ନେଇଛି ଯେହେତୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟର ଡିମାଣ୍ଡରେ, ତ ମୁଁ ଏଠି ସେ 1/2 ଇଞ୍ଚଟା ଏଠି ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲି। 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଥିଲି, ଆଉ 1/2 ଇଞ୍ଚରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କଲି। ତ
ଆମର ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଆମେ ଏବେ ମାର୍କରରେ ମାର୍କ କରିଦେବା। ଆମର ଯେଉଁ ହୁଇଲ୍ ମାର୍କର ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ମାର୍କ କରିଦେବା, ତାକି ଆମର ମାର୍କ ଯାହା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଟାଣିଛନ୍ତି ସେ ପରଫେକ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଆମର ମାର୍କ ହେଇଯାଉ। ତ ଏମିତି କରିଦେବେ, ମାର୍କ କରିଦେବେ ଟୋଟାଲ୍ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅଛି ଫ୍ରଣ୍ଟର, ବ୍ୟାକ୍ର, ନେକ୍ର ସବୁ ମାର୍କ ଆପଣ ଉଠାଇଦେବେ, କାରଣ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ସବୁ ଯେମିତି ପରଫେକ୍ଟଲି ଉଠିଯାଉ। ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆକୁ କଟ୍ କରିଦେବା। ତଳପଟୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକ୍ ଯେଉଁଠୁ ଅଛି ସେଇଠୁ କଟିଂ କରି ଆଣିବେ, ଆଣିକି ପୁରା ଯେମିତି ଆମେ ମାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କଟ୍ କରିଦେବା। ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କଟ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି, ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିବି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ଲିଟ୍ସ ଦେବି, ତାକି ଅପର ବଷ୍ଟ ପାଖରେ ଟିକେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଫିଟିଂ ଆସିବ। ତ ମୁଁ ସେଠି 1/2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇକି କଟ୍ କରିଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ରଖିଛେ ସେଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ତ ସେଇ ପ୍ଲିଟ୍ସଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର କ'ଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ସୋଲ୍ଡରରେ ଡାଉନ୍ 1/2 ଇଞ୍ଚ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କଟ୍ କରିନି। ତ ତାକୁ ସେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କଟ୍ କରିବି ଫ୍ରଣ୍ଟର। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ଲିଟ୍ସଟା ଦିଆହେବ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣରରେ ଆମର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ର ପ୍ଲିଟ୍ସଟିକି ରେଡ଼ି କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଆପେ ଆପେ ଆମର ସୋଲ୍ଡର ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ଆମର ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସୋଲ୍ଡର ଡାଉନ୍, ତାକି ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟର ସେପ୍ ଠିକ୍ କରିସାରିବି, ତାପରେ ଡାଉନ୍ ଦେବି ବ୍ୟାକ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେପଟ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲ୍ଡର ପାଖରୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ତଳକୁ ଆସିଗଲା ପ୍ଲିଟ୍ସ ଦେଲା ପରେ ଡାଉନ୍। ଆମର ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡର ଆର୍ମ ପାଖରେ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଗଲା ପରଫେକ୍ଟଲି କପଡ଼ା। ସେଠି ଦେଖିବେ ଯଦି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି ଟିକେ ଟ୍ରିମ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏବେ ଆମର ପରଫେକ୍ଟଲି କଟିଗଲା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ତ ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ଲାଇନିଂ କପଡ଼ା ଉପରେ କାଟିବା, ଆଉ ସ୍ଲିଭ୍ସର ବି କଟିଂ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମେନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଡବଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ପକାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଅଲଗା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥାଏ ତ ତାକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପକାଇବେ। ତ ମୋର ସେମ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମିଶାଇକି ପକାଇଦେଲି। ପକାଇକି ତାକୁ ଆମର ଯେତିକି ଲେନ୍ଥ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆକୁ କଟ୍ କରିଦେବା। ତ ଉପର ପଟକୁ ଟିକେ ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, ସେ ବର୍ଡ଼ରଟାକୁ ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରି କାଟୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ବର୍ଡ଼ରକୁ ଆମର ବି ହାତରେ ଟିକେ ଦେବାର ଅଛି। ତ ସେ ବର୍ଡ଼ରକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିବେନି, ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି କାଟିବେ ଯେମିତି ବର୍ଡ଼ରଟା ଆମର ଭଲରେ ଅଲଗା କାମରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଉ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କରିକି ତାକୁ ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରୁ କଟ୍ କରିବେ, 1/2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରଖିକି କଟ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଲାଇନିଂ ଫେବ୍ରିକ୍ ସହିତ ଆମକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ବର୍ଡ଼ର ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିକି 1/2 ଇଞ୍ଚ ରଖିକି ମୁଁ କାଟୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆକୁ ଆଉ ସ୍ଲିଭ୍ସରେ ଲଗାଇଦେବି। ତ ଏମିତି କରିକି ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ଏକାଥରେ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ତ ଆପଣଙ୍କର କପଡ଼ାର କେମିତି ଅଛି ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିକି କଟ୍ କରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସ୍ଲିଭ୍ସ କାଟିବା। ସ୍ଲିଭ୍ସରେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫୁଲ୍ ସ୍ଲିଭ୍ସ ଅଛି। ସ୍ଲିଭ୍ସର ଲେନ୍ଥ ଅଛି ଆମର 17 ଇଞ୍ଚ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସ୍ଲିଭ୍ସଟି କାଟିବା। ତ 17 ଇଞ୍ଚ ଥିଲେ ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ନେବା। 18 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବା। ଆପଣ ମୁହୁରି ପାଖରୁ ଆପଣ 18 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିବେ, କାରଣ ଏ 1 ଇଞ୍ଚ ଆମର ଷ୍ଟିଚିଂ ମାର୍ଜିନ୍ ଯିବ, ଉପରୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ମୁହୁରି ପାଖରୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ। ତ 18 ଇଞ୍ଚରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଡାଉନ୍ ଆସିବେ 3.5 ଇଞ୍ଚ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତଳକୁ ଡାଉନ୍ ଆସିବେ 3.5 ଇଞ୍ଚ, 3 ଇଞ୍ଚରୁ 3.5 ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ ଆସିବେ। ତ ମୁଁ 3.5 ଇଞ୍ଚ ରଖିଛି, ପରଫେକ୍ଟ ଫିଟିଂ ହେବ। ତ ତାପରେ ଆପଣ 7 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ନେଇଥିଲେ, ତ 7 ଇଞ୍ଚ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ମାର୍କ କରିଦେଇକି ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବେ 3 ଇଞ୍ଚ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 3 ଇଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ପରଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହାତର ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ବାହାରିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏବେ ମୁହୁରିର ନେଇଯିବେ ମେଜରମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ମୋର ସେ 11.5 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ନେଲି। ଆପଣ ଯେତିକି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ମୁହୁରିର ମେଜରମେଣ୍ଟ ସେଇ ହିସାବରେ ନେଇଯିବେ। ତ ନେଇକି ଆପଣ ମାର୍କ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଦେଖିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ମ ହୋଲ୍ ଯେଉଁ କଟିଂ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୁର୍ତ୍ତୀର, ତ ସେକୁ ପକାଇକି ଆଉ ଏ ହାତର ଆର୍ମ ହୋଲ୍କୁ ଟିକେ ପକାଇ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି 19 ପିସ୍ ଛୋଟ ବଡ଼ ଥିବ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବେ। ଛୋଟ ଥିଲେ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେବେ, ବଡ଼ ଥିଲେ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେବେ। ତ ମୋର ପରଫେକ୍ଟ ଥିଲା, କିଛି ବଡ଼ ଛୋଟ କରିବାର ନଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେଲି। ଚେକ୍ କରିଦେବାଟା ବେଟର୍। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ସ ବି କଟିଗଲା, ଆଉ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ ତ କଟିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ନେକ୍ଟାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ନେକ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ନେକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭି ସେପ୍ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଭି ସେପ୍ ଟିକେ ଥିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଦେବେ କେତେରେ ଅଛି ରାଉଣ୍ଡ, କେତେରେ ଭି ସେପ୍। ଆମର ତ 3.5 ଇଞ୍ଚ ଅଛି, ତ ଆମେ 4 ଇଞ୍ଚରେ କାଟିବା। ଆଉ ଆମର ଲମ୍ବାଟା ଦେଖିଦେବା। ଲମ୍ବାଟା ଆମର ଅଛି 6 ଇଞ୍ଚ, ଆମେ 6.5 ଇଞ୍ଚ 7 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ 7 ଇଞ୍ଚରେ କାଟିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପେପର ପେଷ୍ଟ ନେଇଯିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଆଗେ ଗୋଟେ ସିଧା ଲାଇନ୍ ଟାଣିଦେବେ ଉପର ପଟେ, କାରଣ ଉପରଟା ବି ଆମକୁ ସିଧା ହେବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ ସେଠୁ ଡାଉନ୍ ଆସିବେ 6 ଇଞ୍ଚ। ଆମର ଯେହେତୁ ନେକ୍ ଅଛି ଫ୍ରଣ୍ଟର 6 ଇଞ୍ଚରେ, ତ 6 ଇଞ୍ଚ ପାଖରେ ଆମେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 4 ଇଞ୍ଚରେ ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ 4 ଇଞ୍ଚରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁ 2 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଭି ଟାଇପ୍ର ତିଆରି ହେବ, ଆଉ ଗୋଟା ଉପରଟା 4 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଉଣ୍ଡ ହେବ। ତ 4 ଇଞ୍ଚରେ ବି ମାର୍କ କରିଦେଲି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଠିକ୍ ଅଛି।
देखो बॉक्स रेडी करदे बॉक्सटा को आम राउंड सेप देदेले आउ ये जो 4 इंच पाखु 6 इंच जी अच्छी से हाफ इंच गोटे भी सेप करदे ठीक अच्छे से भी सेप्र आमर नेक यही टाइप अच्छी आप नेक जमी थी आप हिसाब से भी कट करेंगे किसी ना मुझे कर नेक तो आपड़ केमती करुँच से हिसाब से आप खाली फर्मूलाटा को आप देखूँ तो एमती होगा आप राउंड करेंगे ना आपको भी करदे भी करदे बेटर कहीं हेमिंग जो करवा ना से सुंदर देखा जाए तो आमको फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया देखा तो आम से भी करदेली तो आपको कट करदे 1 इंच एक्सट्रा नहीं कि जो रखी थे से कट करदे तो भीटा को भी सेम सेट करी कट करदे नेक पाखु से टी हाफ इंच एक्सट्रा रखी थे कहीं आप नेकटा ना खोली जाए तो से रखी थे आप नेकटा परफेक्ट आपणकर बेकटा बसीज आप जो कुर्ती सेट करेंगे ना से परफेक्ट बसीज तो से मुझे रखे यहाँ गोटे बढ़िया फर्मूला आउ एमती कौन करेंगे आप लाइनिंग फैब्रिक उपर आपको बिछेदेवे पेपर पेस्ट अच्छी जेहतु 1 साइड पेस्ट अच्छी तो आप आयरन साहाଯ୍य पेस्ट करदे परफेक्टली गोटे टे हिट देदेला से बहुत सुंदर भाव पेस्ट हो आप नेक भी बढ़िया रेडी हो तो ये आम देखो पेस्ट हो गला नेक को आम हाफ इंच एक्सट्रा रखी कट करदे नेकटा भी फोल्ड हबार अच्छी तो एमती देखो नेक काटिदेली तो ये आमर नेक हो गला आमर बैक फ्रंट ये सब आराम से होगला आई होप आप निश्चिंत क्लीयर हो जाए जदि क्लीयर न होती आउ थे वीडियो देखी दिंतु आउ निश्चिंत बुझीजे रोचे फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु वीडियोटी जदि आपको यूजफुल लगे निश्चिंत लाइक गोटे करूँ आप फ्रेंड सर्कल शेयर कर दिंतु रोचे देखा आउ गोटे नुआ वीडियो जय जगन्नाथ।